Good morning, students. Today we are going to learn 7th class, Unit 1, Prose, Journey by Train, written by Jules Verne. I would like to say few words about the author Jules Verne. He was born in the city of Nantes, France. His father was a lawyer, and at the beginning, Verne wanted to study law as well. When he was 19, he started writing long pieces of literature. He was born in the city of Nantes, France. France தேசத்தில் உள்ள Nantes என்ற நகரத்தில் ஜூல்ஸ் வேன் பிறந்தார். His father was a lawyer, and at the beginning, Verne wanted to study law as well. அவருடைய தகப்பனார் ஒரு வக்கீலாக இருந்தார். ஆகவே வேர்னும் இந்த சட்டத்தை குறித்ததான காரியங்களை படிக்க அவர் விரும்பினார். When he was 19, he started writing long piece of literature. அவருக்கு 19 வயது இருக்கும் பொழுது இலக்கிய படைப்புகளை அவர் உருவாக்கினார். Now I will read the lesson for you. Listen carefully. Journey by Train. This extract is taken from the classic adventure novel Around the World in 80 Days by Jules Verne. An Englishman, Mrs. Phileas Fogg, along with his French attendant, Passepartout, attempts to go round the world in 80 days on a wager of $20,000, roughly $1.6 million today, set by his friends at the Reform Club. Read this extract where Phileas Fogg travels through some parts of India at a time when the railways were being built in the country. Some places are spelt differently as the book was written over a century ago. The train had started punctually. Among the passengers were a number of officers, government officials, and merchants. Passepartout rode in the same carriage with Mr. Fogg, and a third passenger occupied a seat opposite to them. This was Sir Francis Cromarty, one of the friends Mr. Fogg made on the ship Mongolia that brought him to Bombay. An hour after leaving Bombay, the train had passed the bridges and the island of Salsette and had got into the open country. During the night, the train left the mountains behind and passed Nasik, and the next day proceeded over the flat, well-cultivated country of the Condes, with its straggling villages, above which rose the towers of temples. This fertile territory is watered by many small rivers and clear streams, mostly tributaries of the Godavari. Passepartout, on waking and looking out, could not believe that he was actually crossing India in a railway train. The locomotive, guided by an English engineer and fed with coal, threw out its smoke upon cotton, coffee, nutmeg, clove, and pepper plantations, while the steam curled in spirals around groups of palm trees, in the midst of which were seen attractive bungalows, viharas, sort of abandoned monasteries, and marvelous temples decorated by the rich work of Indian architecture. Then they came upon vast areas extending to the horizon, with jungles where snakes and tigers lived. These creatures fled at the noise of the train. Then they came to forests where elephants stood gazing with sad eyes at the train as it passed. At 12:30, the train stopped at Berhampur. The travelers made a hasty breakfast and started off for Asarhar. Now they travel along the banks of the small river Dapti, which empties into the Gulf of Campre near Surat.
Then towards evening, the train entered the valleys of the Satpur mountains, which separate the Kantesh from Bandalkand. It was 3 in the morning. Do you know, traveling improves memory and reduces the risk of heart diseases. It makes us more intelligent and happier. This has been proved by scientists. Journey by train அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கிறதுனா, ரயில் மூலமாக பயணம் செய்தல், ரயில் மூலம் பயணம் என்பதை குறிக்கிறது. This extract is taken from the classic adventure novel Around the World in 80 Days by Jules Verne. இந்த நாவலானது Around the World in 80 Days, உலகத்தை 80 நாளில் சுற்றி வருவது என்ற இந்த நாவலானது ஜூல்ஸ் வேர்னால் எழுதப்பட்டது. இது எப்படிப்பட்ட ஒரு நாவல் என்று பார்த்தால், இது ஒரு தரமான சாகசம் நிறைந்த நாவல். இந்த நாவலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி தான் ஜேர்னி பை ட்ரெயின். அதான் அங்கே திஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எக்ஸ்ட்ராக்ட் என்று சொன்னால் அதிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி. An Englishman, Mr. Phileas Fogg, along with his French attendant Passepartout, attempts to go round the world in 80 days. இங்கிலீஷ்மேனான மிஸ்டர் ஃபீலியஸ் ஃபாக், அவரோடு கூட அவருடைய ஃப்ரெஞ்ச் அட்டெண்டன்ட், அதாவது அவருடைய ஃப்ரெஞ்சு உதவியாளர் என்று சொல்லுகிறோம், அவருடைய பெயர் பாஸ்பர்து. அட்டம்ஸ் என்று சொன்னால் முயற்சி. டு கோ ரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இன் 80 days, உலகத்தை 80 நாட்களில் சுற்றி வருவது என்று சொல்லி அவர்கள் 2 பேரும் இணைந்து ஆன் எ வேஜர் ஆஃப் $20,000. வேஜர் என்று சொன்னால் பெட், பந்தயம் என்று சொல்லுகிறோம். ஒரு டாலர்னுடைய வேல்யூ, அமெரிக்காவில் டாலர் என்று சொல்லுகிறோம், அந்த டாலர்னுடைய வேல்யூ இந்தியன் மணியில் பார்த்தீங்கன்னா 75 rupees. $20,000 என்று சொல்லும் பொழுது கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய இந்தியன் மணிக்கு அது 15 lakhs rupees. Roughly $1.6 million today, said by his friends at the Reform Club. இந்த 80 நாளில் உலகத்தை சுற்றி வருவதற்காக அவர்கள் தன்னுடைய ரிஃபார்ம் கிளப்பில் உள்ள நண்பர்களோடு இந்த பெட், இந்த பந்தயத்தை கட்டுகிறார்கள். ஸோ அதற்காக நியமிக்கப்பட்ட தொகை $20,000. Read this extract where Phileas Fogg travels through some parts of India at a time when the railways were being built in the country. இந்த எடுக்கப்பட்ட இந்த பகுதியை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, Phileas Fogg இந்தியாவில் பல பகுதிகளை அவர் சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தார். அந்த காலகட்டத்தில் தான் நம்முடைய தேசத்திலே ரயில்வேக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும், ரயில்வே லைன் போடுவதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடந்து கொண்டிருந்தது. அந்த காலகட்டத்தில் தான் அவர் இந்தியாவிலே பல பகுதிகளை அவர் சுற்றி வருகிறார். Some places are spelt differently as the book was written over a century ago. Spelt என்று சொல்லும் பொழுது உச்சரிக்கப்படுதல், ஸ்பெல், அதனுடைய past form spelt, past participle spelt, verb 1, verb 2, verb 3. ஸ்பெல் என்று சொன்னால் உச்சரிக்கிறது. Some places are spelled differently. சில இடங்கள் வித்தியாசமாக உச்சரிக்கப்படுகிறது. காரணம் என்ன என்று சொன்னால், the book was written over a century ago. இந்த புத்தகமானது 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக எழுதப்பட்டது. 100 வருடத்திற்கு முன்பதாக எழுதப்பட்டது. A century equal to 100 years. ஆகவே தான் அதில் சில வார்த்தைகள், சில பிளேசஸினுடைய உச்சரிப்புகள் வித்தியாசமாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். The train had started punctually. Among the passengers were a number of officers, government officials and merchants. இவங்க பயணம் செய்த அந்த ட்ரெயினில் பாஸ்பர்து as well as Mr. Phileas Fogg பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த ட்ரெயினில் அவர்களோடு இணைந்து ஆஃபீஸர்ஸ், அதிகாரிகள், கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ்,
அரசு அலுவலர்கள் அண்ட் merchants என்று சொன்னால் வணிகர்கள் அல்லது வியாபாரிகள் என்று சொல்லலாம். இவர்களும் சேர்ந்து அதிலே பயணம் செய்கிறார்கள். Passepartout rode in the same carriage with Mr. Fogg. Passepartout rode ridden என்று சொல்லுவோம். Passepartout rode in the same carriage. Passepartoutவும் அதே வண்டியிலே அவர் ரயில் பெட்டியிலே பயணம் செய்கிறார் மிஸ்டர் ஃபாகோடு சேர்ந்து. அண்ட் a third passenger occupied a seat opposite to them. இவங்க பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த பெட்டியிலே இவர்களுக்கு எதிர்த்தாற்போல் மூன்றாவதாக ஒரு நபர் பயணம் செய்கிறார். அவர்தான் பிரான்சிஸ் குரோமேட்டி என்று சொல்லுகிறோம். ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிஸ்டர் ஃபாக். இவரும் ஃபாகினுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டு தான். ஆன் த ஷிப் மங்கோலியா that brought him to Bombay. மங்கோலியா ஷிப். ஸோ இந்த ஷிப்பில் தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே மிஸ்டர் ஃபாக் ஆஸ் வெல் அஸ் சர் ஃப்ரான்சிஸ் குரோமேட்டி இரண்டு பேருமே மும்பைக்கு இந்த ஷிப்பில் தான் அவர்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள். ஆகவே சர் ஃப்ரான்சிஸ் ஏற்கனவே அவருக்கு பழக்கப்பட்ட ஒருவர் தான். அண்ட் அவர் ஆஃப்டர் லீவிங் பாம்பே த ட்ரெயின் had passed the bridges and the islands of Salsette and had got into the open country. பாம்பேயை விட்டு புறப்பட்ட ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த ட்ரெயின் பாலங்களை கடந்து வருகிறது. and the islands of Salsette என்கிற தீவை அது கடந்து வருகிறது. இந்த சால்செட்ங்கிற தீவு it is situated in the state of Maharashtra on India's west coast. It is one of the most densely populated islands in the world. இந்த சால்செட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தீவு மக்கள் தொகை அடர்த்தியாக உள்ள உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தீவுகளில் இதுவும் ஒன்று. இந்த தீவானது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இந்தியாவினுடைய மேற்கு கடற்கரை ஓர பகுதிகளில் இது அமைந்திருக்கிறது. ஸோ இந்த ட்ரெயின் இப்பொழுது பாலங்களை கடந்து ஐலண்ட்ஸ் ஆஃப் சால்செட் அண்ட் ஹட் காட் இன்டு த ஓப்பன் கண்ட்ரி. இப்பொழுது அது திறந்த வெளியான ஒரு இடத்திற்கு அந்த ட்ரெயினானது வந்து கொண்டு இருக்கிறது. டியூரிங் த நைட் the train left the mountains behind and passed Nasik. இரவு நேரத்தில் அந்த ட்ரெயின் மலைப்பாங்கான இடங்களை எல்லாம் கடந்து and passed Nasik. நாசிக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பட்டணத்தை கடந்து வருகிறது. இந்த நாசிக் என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் a name of a city. நாசிக் அப்படிங்கிற சிட்டி வந்து it is situated on the banks of the river Godavari. கோதாவரி என்று சொல்லக்கூடிய நதியினுடைய பக்கத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி. இந்த சிட்டியிலே நீங்கள் பழமை புதுமையான விஷயங்கள் எல்லாம் கலந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு சிட்டி. அண்ட் மோரோவர் இந்த சிட்டி எதற்கு பெயர் போனது என்று சொன்னால் இட் இஸ் a very important Hindu pilgrimage center. இந்த நகரமானது இந்துக்களுடைய ஒரு புனித ஸ்தலம் என்று நாம் சொல்ல முடியும். The Kumbh Mela festival is a very important festival in the city. The Kumbh Melaங்கிற ஒரு ஃபெஸ்டிவல் திருவிழா இந்த சிட்டியில் தான் நடைபெறுகிறது. And the next day proceeded over the flat. Proceeded என்று சொன்னால் நகர்தல், மூட். over the flat தட்டையான சமவெளி பகுதிகளிலே இந்த ட்ரெயின் நகர்ந்து வருகிறது. வெல் கல்டிவேட்டட் கண்ட்ரி ஆஃப் தி காந்தேஸ். காந்தேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல வளமிக்க ஒரு இடத்தை அது கடந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறது. வித் இட்ஸ் ஸ்ட்ராக்லிங் வில்லேஜஸ். ஸ்ட்ராக்லிங் என்று சொன்னால் ட்ரெயிலிங் என்று சொல்லுவோம். சிதறி இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள், சீராக இல்லாமல் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக வீடுகள் சிதறி இருக்கக்கூடிய ஒரு வில்லேஜ், கிராமம். above which rose the towers of temples. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வில்லேஜில் வீடுகளுக்கு மேலாக மிகப்பெரிய
கோயில் கோபுரங்கள் எல்லாம் அங்கே காட்சி அளிக்கிறது. This fertile territory is watered by many small rivers and clear streams, mostly tributaries of the Godavari. Fertile territory என்று நாம் சொல்லும் பொழுது, இந்த fertile territory என்றால் rich vegetated area, மிகவும் வளம் நிறைந்த ஒரு பகுதி. is watered by many small rivers. இது எப்படி வளம் நிறைந்த பகுதியாக இருக்கிறது என்று நாம் பார்த்தால், இந்த இடத்துல தான் கோதாவரியினுடைய கிளை நதிகள் எல்லாம் இங்கே வருகிறது. இந்த இடத்துல சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரீம்ஸ், நீரோடைகளை நம்ம பார்க்கலாம். பாஸ்பர்து on waking and looking out could not believe that he was actually crossing India in a railway train. பாஸ்பர்து காலையில் விழிக்கிறார். விழித்தெழுந்து அந்த ட்ரெயினில் இருந்து வெளியே பார்க்கிறார். அவராலேயே நம்ப முடியல, நம்ம இந்தியாவில் ட்ரெயினில் தான் நம்ம கடந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறோமா என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவர் ஆச்சரியப்படுகிறார். த லோகோமோட்டிவ் என்று சொன்னால் ரயில்வே என்ஜின், ரயில் என்ஜின் என்று சொல்லுகிறோம். கைடட் பை அன் இங்கிலீஷ் என்ஜினியர் அண்ட் ஃபெட் வித் கோல். இந்த ரயில் என்ஜினானது ஒரு ஆங்கில பொறியாளரால் அது இயக்கப்படுகிறது. ஃபெட் வித் கோல், அது நிலக்கரியால் இயக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. த்ரூ அவுட் இட்ஸ் ஸ்மோக் அப்பான் காட்டன், காஃபி, நட்மெக், clove and pepper plantations. Throughout its smoke upon, அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த புகையானது அந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டன், அதாவது பருத்தி செடிகளுக்கு மேலே அந்த புகையானது படிகிறது. அங்கே இருக்கக்கூடிய காஃபி செடிகள் மீது அது படிகிறது. நட்மெக் என்று சொல்லும் பொழுது ஜாதிக்காய் என்று சொல்லுவோம், அந்த ஜாதிக்காய் செடியின் மீது அது படிகிறது. க்ளோவ் என்று சொன்னால் கிராம்பு என்று சொல்லுகிறோம். இப்படி பெப்பர் பிளான்டேஷன் இருக்கிறது, மிளகு செடிகள் அங்கே இருக்கிறது. இந்த செடிகள் மீதெல்லாம் அதனுடைய புகையானது மேலே வந்து படிக்கிறதை பார்க்க முடிகிறது. while the steam curled in spirals around groups of palm trees, அதனுடைய அந்த புகையானது அப்படியே வளைவாக அங்கே இருக்கக்கூடிய பாம் ட்ரீஸ் என்று சொன்னால் பனை மரங்கள், அந்த பனை மரங்கள் மீது அது அப்படியே சுருளாக அது வந்து கொண்டிருக்கிறது. In the midst of which were seen attractive bungalows. இதற்கு நடுவிலே அங்கே மிக அழகான பங்களோஸ், மாளிகைகள், அரண்மனைகள் என்று சொல்லலாம், அவைகள் காணப்படுகிறது. விகாராஸ் என்று சொல்லும் பொழுது த புத்தியிஸ்ட் டெம்பிள் அல்லது புத்தியிஸ்ட் மொனாஸ்ட்ரீஸ் என்று நாம் சொல்லுவோம். அதாவது புத்தர்கள் தங்கக்கூடிய ஒரு மடம். சார்ட் ஆஃப் அபண்டன் மொனாஸ்ட்ரீஸ். அபண்டன் என்று சொன்னால் கைவிடப்பட்ட. இந்த இடத்துல இந்த நாட்களில் அந்த மடத்தில் அந்த புத்தர்கள் தங்கவில்லை. அப்படியானால் அதைத்தான் விகாராஸ் என்று சொல்லுகிறோம். அண்ட் மார்வலஸ் டெம்பிள்ஸ் டெக்கரேட்டட் பை த ரிச் ஒர்க் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர். இந்தியர்களுடைய கட்டிட கலை நிறைந்த பல ஆச்சரியமிக்க கோயில்கள் அங்கே காணப்படுகிறது. Then they came upon vast areas extending to the horizon. அடுத்து இந்த ட்ரெயினானது ஒரு மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பின் மீது அது கடந்து செல்லுகிறது. அந்த நிலப்பரப்பானது எக்ஸ்டெண்டிங் டு த ஹொரைசன். ஹொரைசன் என்று சொன்னால் தொடுவானம் அல்லது அடிவானம் என்று சொல்லுவோம். த லைன் அட் விச் த எர்த் சர்ஃபேஸ் அண்ட் த ஸ்கை அப்பியர்ஸ் டு மீட். அதாவது பூமியினுடைய பரப்பும் வானமும் இணையக்கூடிய ஒரு இடம், அதைத்தான் நாம் ஹொரைசன் என்று சொல்லுகிறோம். வித் ஜங்கிள்ஸ் வேர் ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் டைகர்ஸ் லிவ்டு. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டு பகுதிகளிலே ஸ்னேக்ஸ் பாம்புகளும் டைகர்ஸ் புலிகளும் அங்கே வாழுகிறது. தீஸ் creatures fled at the noise of the train. இந்த ரயிலினுடைய ட்ரெயின் சத்தத்தை கேட்டு அந்த பிராணிகள் எல்லாம் விரைந்து ஓடுகிறது.
Then they came to forests where elephants stood gazing with sad eyes at the train as it passed. Gazing என்று சொல்லும்போது look steadily, வெறித்து பார்க்கிறது, ஒரே இது அப்படியே பார்த்து கொண்டு இருப்பது. Then they came to forest. இப்பொழுது வனப்பகுதிக்கு அவர்கள் வருகிறார்கள். அங்கே யானைகள் எல்லாம் இந்த ட்ரெயின் பாஸ் ஆகி போகிறதை சோகமான கண்களிலே அவைகள் வெறித்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன. At 12:30 the train stopped at Berhampur. கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 மணி அளவு இருக்கும். அந்த நேரத்தில் அந்த ட்ரெயின் பர்ஹாம்பூர் என்கிற இடத்திலே அது நிற்கிறது. The travelers made a hasty breakfast and started off for Asargar. Hasty என்று சொன்னால் விரைவாக, குயிக் என்று சொல்லலாம், ஸ்பீடி, விரைவாக. The travelers made a hasty breakfast. அந்த பயணிகள் எல்லாம் தங்களுடைய காலை சிற்றுண்டியை விரைவாக அவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள். அதன் பிறகு அங்கிருந்து அவர்கள் started off for Asargar. அங்கே இருந்த அசர்கர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்திற்கு புறப்படுகிறார்கள். Now they travel along the banks of the small river Tapti. இப்பொழுது அவருடைய ட்ரெயின், அவர்கள் போய்கொண்டு இருக்கக்கூடிய, பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெயினானது ரிவர் தப்தி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ரிவரினுடைய அருகாமையிலே அது சென்று கொண்டு இருக்கிறது. which empties into the Gulf of Cambrai near Surat. இந்த சூரத்துக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேம்பே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வளைகுடாவில் போய் அந்த தப்தி ரிவர் ஆனது கலந்து விடுகிறது. Then towards evening the train entered the valleys of the சத்பூர் மவுண்டெயின்ஸ். ஈவினிங் டைமில் அந்த ட்ரெயின் ஆனது அங்கே சத்பூர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேலியின் வழியாக அது கடந்து செல்லுகிறது. வேலி என்று சொன்னால் பள்ளத்தாக்குகள் என்று சொல்லுவோம். which separate the Kanthais from Bandalkand. இந்த பள்ளத்தாக்கு which separates the Kanthais from Bandalkand. பந்தல்கந்திலிருந்து காந்தேஷ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்தை பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. It was 3 in the morning. அப்பொழுது நேரம் காலை 3 மணியாக இருந்தது. Do you know? உங்களுக்கு தெரியுமா? Traveling improves memory and reduces the risk of heart diseases. Traveling, பயணம் என்று சொல்லுவது நம்மளுடைய ஞாபக சக்தியை அது கூட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது. Reduces the risk of heart disease. பயணம் செய்வதனாலே டாக்டர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம், அந்த ஹார்ட், இருதய சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் கூட இதனால் குறைகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். மேக்ஸ் அஸ் மோர் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் ஹாப்பியர். நம்ம இந்த பயணங்கள் மூலமாக நாம் அறிவுபூர்வமான பல விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம். அதே நேரத்தில் நாம் அநேக விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது நாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். திஸ் ஹேஸ் பீன் ப்ரூவ்டு பை சயின்டிஸ்ட். இது அறிவியல் அறிஞர்களால் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். Dear students, now we are going to recollect the very important glossaries from section 1. Proceeded என்று சொன்னால் நகர்தல், தமிழில் நகர்தல் சொல்கிறோம், ஆங்கிலத்தில் மூவ்டு என்று சொல்லலாம். அடுத்து fertile territory, rich vegetated area. தமிழில் நம்ம வளமான பகுதி என்று சொல்லுகிறோம். fertile territory, வளமான பகுதி. locomotive, railway engine, ரயில் engine. horizon, the line at which the earth's surface and the sky appear to meet. அதாவது பூமியினுடைய பரப்பும் வானமும் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு இடம். அதைத்தான் நாம் தொடுவானம் அல்லது அடிவானம் என்று அதை சொல்லுகிறோம். கேசிங், லுக் ஸ்டெடிலி, வெறித்து பார்க்கிறது. ஹேஸ்டி என்று சொன்னால் விரைவாக என்ற அர்த்தம். ஆங்கிலத்தில் குயிக் என்று சொல்லி நாம் சொல்லுகிறோம். Dear student, now we are going to revise some important question from the section 1. Who inhabited the jungles that the train passed through?
அந்த ட்ரெயினானது அந்த காட்டின் பகுதியாக அது கடந்து சென்ற பொழுது அங்கே வாழ்ந்து வந்த ஜீவராசிகள் என்ன என்று பார்த்தால், snakes and tigers inhabited the jungles that the train passed through. அந்த ட்ரெயின் கடந்து வந்த அந்த காட்டு பகுதிகளில் ஸ்னேக்ஸ், பாம்புகளும் புலிகளும் அங்கே வாழ்ந்து வந்தன என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். வாட் வாஸ் த ரியாக்ஷன் ஆஃப் த இன்ஹாபிட்டன்ஸ்? அங்கே இருந்த அந்த ஜீவராசிகளினுடைய அந்த ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால், செயல்பாடுகள் எப்படி இருந்தது? த இன்ஹாபிட்டன்ஸ் fled at the noise of the train. அங்கே இருந்த அந்த பிராணிகள் அந்த ட்ரெயினுடைய சத்தத்தை கேட்ட உடனே மிக வேகமாக அங்கே இருந்து ஓடியது. அரவுண்ட் த வேர்ல்டு 80 டேஸினுடைய எழுத்தாளர் யார் என்று கேட்டால், ஜூல்ஸ் வேர்ன் இஸ் த ஆத்தர் ஆஃப் திஸ் நாவல். ஸோ ஜூல்ஸ் வேர்ன் என்பவர் தான் இந்த நாவலினுடைய எழுத்தாளர். Who were there among the passengers? Among the passengers were a number of officers, government officials and merchants. ஸோ அந்த பயணிகள் மத்தியிலே அதிகாரிகள் இருந்தாங்க, அரசு அலுவலர்கள் இருந்தாங்க, merchants வியாபாரிகள் இருந்தார்கள். And what is the bed amount? We can say the bed amount is $20,000. So in Indian money it is 15 lakhs rupees, but we should write $20,000. Thank you for watching.